Lord. நல்லா இருக்கிறீங்களா? आप सब अच्छे हैं? இந்த மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை ये महीने का आखिरी रविवार है. தேவன் நம்மளை மட்டுமாய் காத்து வந்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद நம்ம करेंगे. எல்லாரும் ஒரு முகப்படுவோம். हम सब एक मन होंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छे हैं. ஒரு நாள் அவர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார். एक दिन भी हमें हाथ नहीं छोड़ेंगे. நமக்காக இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்த தேவன் हमारे लिए परमेश्वर इस जगत पर उतर कर आए. நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் இயேசு சிலுவையில் சுமந்தார். हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया. நமக்காக பரலோகத்தில் வீட்டை கட்டி கண்டிருக்கிறார். हमारे लिए परलोक राज्य में एक घर बांध रहे हैं. இன்றைக்கு உயிரோடு கூட இருக்கிற தேவன். आज भी जीवित रहने वाले खुदा இன்றைக்கு है. நாம் அவரை ஆராதனை செய்ய போகிறோம். आज हम परमेश्वर का आराधना करने वाले हैं. எல்லாரும் பயபக்தியோடு கூட आप सब भाई भक्ति के साथ எங்களோடு சேர்ந்து हमारे साथ मिलकर தேவனை துதித்து परमेश्वर को स्तुति करके ஆராதனை செய்து आराधना करके தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு परमेश्वर के वचन को सुनेंगे. இந்த நாளுக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். आज के दिन की आशीष को हम पाएंगे. அவருடைய பாதத்தில் இருக்கிற நாட்கள் ஒரு விசேஷிக்கப்பட்ட நாள். परमेश्वर के भवन में जो बैठते हैं वो दिन बहुत विशेष का दिन है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब परमेश्वर को देखकर हम प्रार्थना करेंगे. அன்பு தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्यारे पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु. ஏசப்பா உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். यीशु, आपके हाथ में हम अर्पण करते हैं கடந்த प्रभु. நாட்கள் முழுவதும் கண்மணியாய் பாதுகாத்தீர். पिछले दिन आपने आंखों की पुतली जैसा हमें संभाला प्रभु. ஒவ்வொரு மாதமும் கூட இருந்தீர். हर महीना आप हमारे साथ थे प्रभु. நீர் எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறீர். आप हमारे लिए काफी थे प्रभु. நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. धन्यवाद करते हैं प्रभु. இந்த ஜூன் மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை ये जून महीने के आखिरी रविवार में प्रभु உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா. आपको आराधना करने के लिए हम आए हैं प्रभु. கர்த்தாவே இந்த வேளையை ஆசீர்வதிங்க. परमेश्वर, ये समय को आप आशीष कीजिए. நாங்கள் ஆவியோடு உண்மையோடு உம்மை தொழுது கொள்ள உதவி செய்ய आत्मा और सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए मदद कीजिए. இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. इसे देखने वाले हर एक आपके बच्चों को आशीष சபை कीजिए. மக்களை ஆசீர்வதிங்க. कलीसिया के लोगों को आशीष தூர कीजिए. தூரத்திலிருந்து பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல் உம்முடைய கிருபை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. जो दूर दूर से देख रहे हैं प्रभु, आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए. பாடல்களை ஆசீர்வதித்து கொடுங்க. स्तुति के गीत को आशीष कीजिए. பாடல்கள் பாடும் பொழுதே உம்முடைய ஜனங்கள் மேல் உம்முடைய அபிஷேகம் இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. स्तुति करते समय ही प्रभु आपके बच्चों के ऊपर आपका अभिषेक उतरने दो प्रभु. ஆசீர்வதிங்க. आशीष செய்தி कीजिए. வேலையை ஆசீர்வதிங்க. वचन के समय को आशीष ஜெப कीजिए. வேலையை ஆசீர்வதிங்க. प्रार्थना के समय को நீ आशीष எங்களோடு कीजिए. கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. आप हमारे साथ रहकर बड़ा कार्य कीजिए. இந்த நாளை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. इस दिन को प्रभु आप आशीष நன்றி कीजिए. செலுத்துகிறோம். धन्यवाद करते துதி हैं. கன மகிமை எமக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति, आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता. ஆமென். आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் பாடல் பாடப் போகிறோம். लगातार हम गीत गाने वाले हैं. எல்லாரும் பயபக்தியாக நீங்கள் பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. आप सब मिलकर भयभक्ति के साथ स्तुति कीजिए. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. ஆமென். आमेन. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ. आइए हम प्रभु को आराधना करेंगे. आज ये संडे आराधना को प्रभु का उत्साह के साथ प्रभु को महिमा करेंगे. सॉन्ग नंबर 151 को आप लीजिए. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया है. आप सबके जीवन में यीशु आया है. हम खुशी के साथ प्रभु को महिमा आदर करेंगे. हमारे सारे कमी गड्ढियों को प्रभु दूर करेंगे. हम खुशी के साथ प्रभु की महिमा करेंगे. आप सब भी ये लिरिक्स को आप देखिए, स्टैंजा को देखिए और पूरे ध्यान से हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया. जब से मैंने
हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे अंदर परमेश्वर जीते हैं। हम प्रभु को महिमा आदर करेंगे। एक तमिल सॉन्ग को हम गाएंगे, உனக்குள்ளே இருக்கின்ற உன் தேவன் பெரியவர், அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன். ஹalleluya. அவர் உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன். ஆண்டவர் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறாரு. நீங்க வேற எதுக்கும் கவலைப்பட தேவையே இல்லை. எதுக்கும் நீங்க கலங்காதீங்க. எந்த சூழ்நிலையை பார்த்தும் நீங்க பயப்படாதீங்க. எந்த சூழ்நிலையை பார்த்து நீங்க அழுகாதீங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கிறாரு. ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கிறாரு. ஆண்டவரை மட்டும் நீங்க அறிஞ்சிட்டா போதும். நீங்க ஒருபோதும் அழுக மாட்டீங்க. ஒருபோதும் நீங்க கண்ணீர் விடவே மாட்டீங்க. हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर है। अब परमेश्वर हमारे अंदर है। आप दूर से जान लीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे अंदर है। वो आपके आंसुओं को बदल देंगे प्रभु। वो आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर बदल देंगे। वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए वो सिर्फ काफी है। हमारे जीवन में वही काफी है प्रभु। आमेन प्रभु। आप भी हमारे लिए काफी है प्रभु। அப்பா நீர் மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் கர்த்தாவே. அப்பா ஒரு தாயை போல ஒரு தந்தையை போல எங்களை ஆற்றி தேற்றி வருகிறீங்கப்பா. நம்முடைய அன்பு ரொம்ப பெரியது கர்த்தாவே. प्रभु एक माता जैसा प्रभु, एक पिताजी जैसा प्रभु, हम हर दिन प्रभु आप हमें संभालते आ रहे हैं प्रभु। आपका प्यार को हम आराधना करते हैं प्रभु। आपके गहरे प्यार को हम सोचते हैं प्रभु। हालेलुया। इस समय में हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। हम पूरे
दिल से प्रभु आपको महिमा करेंगे। हम सब मुख खोल के प्रभु को आराधना करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रभु को आराधना करेंगे। प्रभु आपको आराधना करते हैं प्रभु उस पवित्र स्थान में प्रभु हमें आप ले चलिए प्रभु। आमेन प्रभु। हालेलुया। प्रभु हमारा प्राण आत्मा और शरीर को प्रभु फिर से एक बार प्रभु आपके भवन में प्रभु हम रखते हैं प्रभु। आपके लहू से प्रभु हमें छिड़का कर प्रभु हमें धोकर प्रभु हमें शुद्ध कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हम अपने हाथों को ऊंचा करके हम परमेश्वर का आराधना करेंगे। उसने हमसे गहरे प्यार से हमें प्यार किया है। उसका गहरा प्यार इतना महान है प्रभु का। हालेलुया प्रभु आप कितना अच्छा है प्रभु, आप कितना महान है परमेश्वर। प्रभु आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। के अनुसार नहीं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु आपके हाथों में है प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथों में है प्रभु. அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கை உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது கர்த்தாவே. அப்பா எங்கள் வாழ்க்கை எங்களுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே நாங்கள் ஜீவிக்கணும் அப்பா. ஒப்பு கொடுக்கிறோம். तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं
அப்பா நீர் எங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்தீர் கர்த்தாவே, எங்களுக்காக கர்த்தாவே அவ்வளவு பெரிய சிலுவையை எங்களுக்காக சுமந்தீரப்பா. அந்த சிலுவையில் மட்டும் ஆண்டவரே நீங்க சுமக்கலப்பா. ஆண்டவரே அந்த சிலுவையில் எங்களுடைய பாவத்தையும் சுமந்தீங்கப்பா, எங்களுடைய சாபங்களையும் சுமந்தீங்கப்பா, எங்களுடைய நோய்களையும் சுமந்தீங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய எல்லா பாவங்களும் ஆண்டவரே உண்மையிலே அந்த रात्रि வந்தது அப்பா. प्रभु हमारे लिए प्रभु आपने क्रूस उठाया प्रभु, सिर्फ क्रूस ही नहीं प्रभु, प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु हमारे सारे पापों को परमेश्वर आपने उठा लिया प्रभु, हमारे सारे श्रापों को परमेश्वर आपने उठा लिया प्रभु, हमारे सारे बीमारियों को, हमारे सारे जो भी श्राप है प्रभु आपने उठा लिया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। आज हम परमेश्वर आपके कारण प्रभु हम जिंदा है प्रभु, आपके कारण प्रभु हम पाप से मुक्ति पाए हैं प्रभु, आपके कारण ही प्रभु सारे श्रापों से प्रभु हमें मुक्ति मिला है प्रभु। प्रभु आपके लहू के कारण प्रभु हमारे प्रभु आपके लहू के कारण प्रभु हमें सारे बीमारियों से प्रभु हमें चंगाई मिला है प्रभु। आपका कितना गहरा प्यार है प्रभु, आपके गहरे प्यार को हम कभी नहीं भूलेंगे प्रभु, आपके त्याग को हम कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। அப்பா உம்முடைய தியாகத்தை ஒரு நாளும் நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் அப்பா. நீர் எங்களுக்காக செய்த அன்பை, நீர் எங்களுக்காக செய்த தியாகத்தை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. இந்த துதி ஆராதனை உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஹல்லேலூயா கர்த்தா உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். துதிக்கு பாத்திரம் நீர் ஒருவரே. ये स्तुति केवल योग्य परमेश्वर हमारा यीशु मसीह ही है। उसी को मादर महिमा करेंगे, उसी को मादर महिमा चढ़ाएंगे। यीशु मसीह आप प्रभु, आप महान है प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, आप आराधना के योग्य है परमेश्वर। प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रभु हर समय में प्रभु स्वर्गदूत आपको आराधना करते हैं प्रभु, हर समय प्रभु आपका स्तुति होता है प्रभु। प्रभु 24 एल्डर्स भी प्रभु आपके सामने प्रभु आप प्रभु पूरी तरह से प्रभु प्रणाम मानकर प्रभु आपका आराधना करते हैं प्रभु, आपको उपासना करते हैं प्रभु। हम भी प्रभु आपका आराधना करते हैं प्रभु, हम अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर हम आप ही को परमेश्वर की आराधना चढ़ाते हैं प्रभु। हम अपने आप को परमेश्वर ऐसा जीवन का बलिदान प्रभु आपको अर्पण करते हैं प्रभु, पूरी सच्चाई से पूरे दिल से प्रभु आपको आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। இந்த ஆராதனை உமக்காக கர்த்தாவே ஒரு ஜீவ பலியாக உமக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ராஜா. இதை ஏற்றுக்கொள்ளும் தகப்பனே, உம்முடைய பாதத்துல கர்த்தாவே இது ஆண்டவரே சப்பா ஜீவ பலியாக வந்து எட்டட்டும் ராஜா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே இந்த வேளையில என் கூட ஆராதனை செய்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்கப்பா. அவங்களுடைய எல்லா மனபாரங்களை கர்த்தர் நீக்கி போற்றும் ராஜா. நீர் அவர்களுக்கு துணையா இருக்கிறீர் என்று அவங்களை உணர்த்தும், அவங்கள் करण पिடித்து ஏசப்பா நீர் அவங்களுக்கு சகாயம் பண்ணும்। हाँ परमेश्वर, इस समय में मेरे साथ जो आपको आराधना करते हैं प्रभु आपने संभालिए प्रभु, प्रभु उनके दाहिने हाथ को प्रभु आप धर कर प्रभु आपने संभालना प्रभु, आपने चलाइए प्रभु, आपका आशीष उनके ऊपर हर दम रहने दो प्रभु, आशीष करना प्रभु। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, आप हमारे पिता हैं प्रभु, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। आपने हमारे जीवन में जो भी भलाई की है प्रभु, हर एक भलाई को प्रभु हर दिन प्रभु हम स्मरण करते हैं प्रभु, आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। அப்பா நீர் எங்கள் வாழ்க்கையில செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம் அப்பா, ஒவ்வொரு நாளும் அதை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே। நீர் எங்களை வழி நடத்துங்க, நீர் எங்களுக்கு கைட் பண்ணுங்கப்பா, நாங்கள் எந்த வழியில செல்லணும் என்று நீர் எங்களை அந்த வழியில எங்களை நடத்தி செல்லுங்க प्रभु। हमें जो रास्ते में हमें चलना है प्रभु उस रास्ते में प्रभु हमें चलाइए, आशीष करना। ये आज सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको हम देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இவ்வளவு நேரம் தேவனை துதித்து பாடி ஆராதனை செய்தோம்। हम इतने समय पर परमेश्वर को स्तुति करके आराधना किया है। இப்பொழுது நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்ல போகிறோம்। इस समय में परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। விசேஷமாக வருகிற வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூலை மாதத்தினுடைய முதல் சனிக்கிழமையாக இருக்கிறது। आने वाले हफ्ता जुलाई महीने का जो फर्स्ट सैटरडे है, நாம் தொடர்ந்து வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை 3 நாள் நாம் உபவாசம் இருப்போம்। हम लगातार शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 दिन हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। உங்களுக்கு இந்த வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை 3 நாட்களும் தேவ செய்தி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக வரும்।
आपको ये शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपको लगातार आपको ये स्तुति का ये मैसेज आपको मिलेगा। கவனமாக பயபக்தியோடு நீங்கள் உபவாசம் இருந்து செய்திகளை கேட்டு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். आप ध्यान से आप उपवास के साथ ये वचन को आप सुनिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இந்த வேளை கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம். हम इस समय में परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए हम 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सब परमेश्वर की ओर देखेंगे। நாம் இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर आप आँख बंद करके आप प्रार्थना कीजिए। நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையிலே வடிந்த இரத்தத்தை நாம் தியானம் பண்ணுவோம். हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, उस क्रूस को हम देखेंगे। அவர் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சிலுவையிலே சுமந்திருக்கிறார். हमारा यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है। நமக்காக அடிக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார். हमारे लिए मारे गए टुकड़े, हमारे लिए बहुत सारा कष्ट उठाया। நம்முடைய துக்கத்தை எல்லாம் சுமந்தார். हमारे सारे दुख को उठाया। நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். हमारे लिए नित्य जीवन को दिया है। இந்த உலகத்திற்கு பிறகு மறு உலகம் நமக்காக காத்திருக்கிறது. इस दुनिया के बाद परमेश्वर ने हमारे लिए एक नित्य जीवन को रखा है। நம்முடைய வாழ்க்கை இதோடு முடிந்து போவது கிடையாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारा जीवन इस दुनिया के आगे हमें खत्म होने वाला नहीं है। எப்படி இயேசு மரித்தார், जैसे यीशु मसीह मरे, அவரை அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், वो उसको दफनाया, அவர் 3ஆம் நாள் உயிரோடு கூட எழும்பினார். हमारे यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित होते। அதை போலவே நாமும் உயிரோடு கூட எழும்ப போகிறோம். ऐसे ही हम भी जीवित होने वाले हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதைத்தான் வேதம் திட்டமாய் சொல்லுகிறது. ऐसे ही वचन क्लियरली कहता है। எல்லாரும் அந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். हम सब प्रभु यीशु को धन्यवाद करेंगे। நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துவோம். हमें नित्य जीवन दिया है, यीशु को हम धन्यवाद करेंगे। யோவான் 3:16 வசனம் சொல்லுகிறது, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக அவர் கொடுத்தார், பிதாவாகிய தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। அவரை விசுவாசிக்கிறவன் கெட்டு போவது இல்லை, उसे जो विश्वास करते हैं वो कभी नाश नहीं होगा, நித்திய ஜீவனை பெறுவான். वो नित्य जीवन को पाएगा। இந்த வீடியோ பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை இதுதான். इसे ये वीडियो को देखने वाले हर एक बच्चों के लिए ये वचन परमेश्वर से ये वचन है। நீங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो நீங்கள் கெட்டு போக மாட்டீர்கள், आप नाश नहीं होंगे, நித்திய ஜீவனை பெறுவீர்கள். आप नित्य जीवन को पाओगे। இந்த பூமியிலேயும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். इस दुनिया में भी परमेश्वर आपको आशीष கூட करेंगे, இருந்து உங்களோடு கூட இருந்து நடத்துவார். आपके साथ संग रहकर परमेश्वर मदद करेंगे। எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். हम सब थोड़े समय में स्तुति करेंगे। ஹalleluya ஹalleluya ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி 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 பரம தகப்பனே. துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே. துதிக்கிறோம் ராஜா, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद இந்த करते हैं। வேளையை ஆசீர்வதிங்கப்பா. इस समय को आशीष कीजिए, இந்த பட்டணத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ये सिटी को आप आशीष மும்பை कीजिए। மும்பை ரட்சிங்க ஆண்டவரே. प्रभु ये मुंबई शहर को आप उद्धार कीजिए, தானாவை ரட்சிங்க ஆண்டவரே. ये थाना को प्रभु आप उद्धार कीजिए, இந்த மகாராஷ்டிராவை ரட்சிங்க ஆண்டவரே. पूरे महाराष्ट्र को आप उद्धार இந்த कीजिए। கொரோனா வைரஸிலிருந்து இந்த தேசம் காக்கப்படும்படியாக நம்ம ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ये कोरोना वायरस से प्रभु ये देश प्रभु रक्षा पाना है प्रभु। சீக்கிரத்தில் ஆண்டவரே இந்த வைரஸிலிருந்து கர்த்தாவே ஜனங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. जल्दी से ये वायरस से प्रभु लोगों को छुटकारा मिलना है प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் அங்கு ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ஹாஸ்பிட்டல்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளை சீக்கிரத்தில் விடுதலை கொடுங்க ஆண்டவரே. हॉस्पिटल में ये वायरस से जो अफेक्टेड है प्रभु उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं உதவி प्रभु। செய்யுங்க ஆண்டவரே. आप मदद कीजिए ஏழை परमेश्वर, எளிய ஜனங்களை நினைச்சருளும் ஆண்டவரே. जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर आप दया कीजिए प्रभु। ஆண்டுடைய கரம் உடைய பிள்ளைகள் மேல் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर रहने दीजिए प्रभु। இந்திய தேசத்தின் மேல் தேவனுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. इंडिया देश के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने दो प्रभु। உம்முடைய அனுக்கிரகம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. आपका दया उतरने दो प्रभु। இயேசுவே நீ கிருபை பாராட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु आप तरस खाइए परमेश्वर। ஆண்டவரே தேசத்துடைய பாவங்களை மன்னித்தருளும் ஆண்டவரே. परमेश्वर देश के पापों को आप क्षमा कीजिए प्रभु। கர்த்தர் இறங்குவீராக ஆண்டவரே. परमेश्वर आप तरस खाइए முழு प्रभु। உலகத்துக்கும் இறங்கும் ஆண்டவரே. पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर आप दया कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த சூழ்நிலை மாறட்டும் ஆண்டவரே. यीशु मसीह के नाम से ये पूरा स्थिति बदलने दो प्रभु। ஒரு இருள் ஆண்டவரே பூமியை சூழ்ந்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. प्रभु हम देखते हैं पूरा प्रभु अंधकार छाया है प्रभु पूरा दुनिया में। அது ஒரு மரண இருளாய் காணப்படுகிறது ஆண்டவரே. वो एक ऐसा मरण का अंधकार है प्रभु। ஆனாலும் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வெளிச்சம் இங்கே உதிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஐயா. फिर भी परमेश्वर आपका वचन है प्रभु, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर परमेश्वर आपका सूर्य का उदय होगा प्रभु। ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிங்க. परमेश्वर आप आशीष இந்த कीजिए, உலகத்தை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. इस दुनिया
दुनिया को आप आशीष உடைய कीजिए। வருகைக்கு முன்பாக ஜனங்கள் ஆயத்தப்பட கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும் ஆண்டவரே. आपके आगमन के पहले लोगों को आप उद्धार कीजिए प्रभु। சபையெல்லாம் சீக்கிரம் கூடி ஜெபிக்க ஆராதிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. कलीसिया सब मिलकर प्रभु आपको आराधना करने के लिए जल्दी से प्रभु आप हमें मौका दीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஊழியர்களை அபிஷேகம் பண்ணும்ன்றாரே. यीशु मसीह के नाम से सारे सेवक लोगों को आप आशीष कीजिए। தேவன் ஆண்டவர் ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. परमेश्वर आप एक ऐसा बेदारी को प्रभु आप लाइए परमेश्वर। ஆண்டவர் அனுகூலம் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर आप दया कीजिए प्रभु। இறங்கும் ஆண்டவரே. प्रभु आप दया कीजिए। எங்கள் பட்டணத்துக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே. प्रभु हमारे ये शहर के लिए प्रभु आप तरस எங்கள் खाइए ஜனங்களுக்கு प्रभु। இறங்கும் ஆண்டவரே. प्रभु हमारे लोगों के लिए प्रभु आप दया कीजिए। உதவி செய்யும் அப்பா. आप मदद कीजिए இந்த प्रभु। ஜெபம் கேட்கப்பட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हमारे प्रार्थना को आपने सुना है इसके लिए நீர் धन्यवाद எங்களோடு प्रभु जी। பேசும் ஆண்டவரே. प्रभु आप हमसे बात कीजिए உம்முடைய प्रभु। வார்த்தையை அனுப்புங்க ஆண்டவரே. आपके वचन को आप भेजो प्रभु। பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வார்த்தையை நீர் வெளிப்படுத்தி பேசும் ஆண்டவரே. पवित्र आत्मा आपके वचन को प्रकट करके आप बात कीजिए அன்றைக்கு प्रभु। மோசையோடு இருந்து பேசினீர் ஆண்டவரே. उस दिन मूसा के संग रहकर आपने बात किया இன்றைக்கு प्रभु। நீர் எங்களோடு இருந்து பேசுவீராக आज ஆண்டவரே. आप हमारे साथ रहकर प्रभु आप बात உம்முடைய कीजिए। பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த வீடியோக்கு முன்பாக இருந்து பயபக்தியோடு ஆராதிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசும் ஆண்டவரே. आज परमेश्वर आपके बच्चे वीडियो के सामने प्रभु भय भक्ति के साथ जब प्रभु वचन को सुनते हैं प्रभु अपने आशीष कीजिए। ஒவ்வொருத்தரோடு பேசும் ஆண்டவரே. हर एक से आप बात कीजिए இந்த சத்திய வார்த்தை இவர்களுக்கு ஜீவனாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु। आपका ये सत्य वचन प्रभु उनके लिए जीवन का रोटी बनने दो प्रभु। தேவையான வார்த்தைகள் மாத்திரமே நாங்கள் பேசணும் ஆண்டவரே. जो जरूरी का वचन है प्रभु वही सिर्फ हमें बात करना है प्रभु। ஆண்டவரே நீ உதவி செய்யுங்க. परमेश्वर आप दया எங்களை कीजिए। மறைத்து வெளிப்படும் ஆண்டவரே. हमें छिपा कर प्रभु आप प्रकट हो जाइए உம்முடைய प्रभु। நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படட்டும் ஆண்டவரே. सिर्फ आपका ही नाम महिमा होने दो। இயேசுவே நீ உதவி செய்யுங்க. यीशु आप मदद कीजिए। எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने आप को नम्रता करते துதிகன हैं மகிமை प्रभु। மக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं प्रभु। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम वचन को हम लेंगे யாக்கோபு புஸ்தகம் याकूब के पुस्तक को लेंगे 5வது அதிகாரம் 5वां अध्याय को। 17வது 18வது வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம். उसमें 17 और 18 को हम लेंगे, हम पढ़ेंगे। யாக்கோபு 5வது அதிகாரம் याकूब की किताब में 5वें अध्याय 17 और 18 நாம் எடுத்து வாசிப்போம். हम लेकर हम पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और साढ़े 3 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எலியா என்பவன் நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாயிருந்தும் மழை பெய்யாதபடிக்கு கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது 3 வருஷமும் 6 மாதமும் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை. மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்தது, பூமி தன் பலனை தந்தது. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதத்தில் எலியாவை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது எலியா ஒரு சூப்பர்மேனாக விளங்குறதை நாம் பார்க்க முடியும். बाइबल में जब हम एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सुपरमैन के जैसा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எலியா நான் அங்க ஆனால் வேதம் எலியாவை குறித்து அங்க வேதம் சொல்லுகிறது लेकिन एलिया के बारे में उस जगह पे लिखा है அவன் ஒரு பாடுள்ள மனுஷன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो सुख दुख भोगी मनुष्य है। நம்மளை போல உள்ள ஒரு மனிதன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारे समान वो मनुष्य था। எலியா என்று சொல்லும் பொழுது एलिया करके कहने के அவன் टाइम ஒரு எழுப்புதலுக்குரிய ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டார். वो ऐसे एक जागृति एक ऐसा बेदारी का मनुष्य है। அவர் ஒரு பக்தி வைராக்கியம் உள்ள ஒரு மனுஷனாய் இருந்தார். वो एक ऐसा भक्ति का जो जलन है वो मनुष्य। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எலியாவின் எழுப்புதலுக்கு காரணம் ஜெபமாக இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. एलिया का बेदारी का जो मतलब है वो एक ऐसा जागृति का है। எலியா ஒரு பக்திக்குரிய ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டார். एलिया एक भक्ति का मनुष्य था। ஆமென். அவன் எப்பவும் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो हमेशा प्रार्थना करने वाले मनुष्य थे। வேதம் முழுவதும் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது हम बाइबल को पूरा हम पढ़ेंगे तो யாரெல்லாம் தேவனோடு இருந்து ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்கிறார்களோ जो भी कोई मनुष्य परमेश्वर के संग रहकर प्रार्थना करते हैं அவர்கள் வாழ்விலே பாவம் நெருங்காதபடி தேவன் பாதுகாத்துக் கொள்வார். उनके जीवन में पाप नहीं आएगा ऐसा परमेश्वर संभालेंगे। அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தம் இருக்கும். उनके जीवन में पवित्रता होगा। சத்துருவை அவர்கள் அழித்து போடுவார்கள். शत्रु को नष्ट करेंगे। ஒருவனும் அவனை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. कोई भी
मनुष्य उसके सामने नहीं टिकेगा। அவர்கள் வாழ்க்கையில அற்புதங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். उसके जीवन में अद्भुत कार्य होते ही रहेगा। அந்த ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா जो जिसके जीवन में प्रार्थना करते हैं उसके जीवन को आप देखेंगे तो கர்த்தருக்காக அவர்கள் பெரிய காரியங்களை செய்வார்கள். परमेश्वर के लिए वो बड़े कार्य को करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால்தான் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. इसलिए बाइबल हमें सिखाता है कि प्रार्थना करना है। இந்த எலியாவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். ये एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। எலியாவுடைய வாழ்க்கையிலே சோர்வுகள் வந்தது. एलिया के जीवन में भी निराशा आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எலியா ஒரு தீவிரமான ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு பக்தியுள்ள மனிதன். वो एलिया एक ऐसा परमेश्वर का एक भक्ति मनुष्य था। கருத்தாய் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதன். ऐसा गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाले मनुष्य थे। அவனுடைய வாழ்க்கையிலே சோர்வுகள் வரத்தான் செய்தது. उसके जीवन में भी निराशा आया था। ஆனாலும் அவன் ஜெபத்தை நிறுத்தவே கிடையாது. लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। ஜெபித்தவருடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ அற்புதங்கள் நடந்தது. उसने प्रार्थना करके करके उसके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत हुआ। பயங்கரமான காரியங்கள் நடந்தது. भयानक कार्य उसके जीवन में हुआ। வானத்திலிருந்து அக்னி இறங்கி வந்தது. आकाश से अग्नि उतरा। மழை பெய்யாதபடி ஜெபித்தார், மழை பெய்யவில்லை. जब भी बारिश नहीं होना चाहिए करके प्रार्थना किया उसने बारिश नहीं हुआ। மழை பெய்யும்படியாக ஜெபித்தார், மழை பெய்தது. उसने बारिश के लिए प्रार्थना किया और बारिश बरसाया। செத்த பிள்ளைக்காக ஜெபித்தார், பிள்ளை உயிரோடு எழும்பினான். और जो मरे हुए बेटे के लिए प्रार्थना किया वो मरा हुआ बेटा जिलाया गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எலியாவுடைய வாழ்க்கையில நடந்த அதிசயங்கள் பெரிய பெரிய அதிசயங்கள். एलिया के जीवन में हुआ जो अद्भुत है, बड़ा बड़ा अद्भुत है। ஆமென். இந்த உலகத்தை விட்டு எல்லாரும் மரிக்கிறார்கள். इस दुनिया को छोड़कर सब मरते हैं। ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது लेकिन वचन कहता है எலியா மரணத்தையே காணாதபடி அவன் உயிரோடு மறுரூபமாக்கப்பட்டு அவன் அக்னி ரதத்திலே அவன் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. लेकिन एलिया ने मरण को ही नहीं देखा, ऐसे ही परमेश्वर ने उसे अग्नि का रथम में उठा लिया स्वर्ग में। हालेलुया. हालेलुया। எத்தனை ஆச்சரியமான காரியங்கள் பாருங்க. कितना अद्भुत का कार्य है देखो। இந்த எலியாவுடைய ஜெபங்களை இன்னைக்கு நாம் கொஞ்சம் கவனித்து தியானம் பண்ண போகிறோம். आज हम एलिया की प्रार्थना के ध्यान करके देखेंगे। எலியா எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர் ஜெபித்த ஜெபங்கள் எப்படி? एलिया ने कैसे परिस्थितियों में उसने प्रार्थना किया है। கர்த்தர் அவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு எப்படி அற்புதங்களை செய்தார். परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर कैसे बड़े चमत्कार किया। நாமும் அதுபோல நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். हम भी वैसे ही प्रार्थना करना है। அந்த எலியாவை குறித்து கொஞ்ச நேரம் நாம் தியானம் பண்ண போகிறோம். उस एलिया के बारे में हम थोड़े समय हम ध्यान 1 करेंगे। ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது पहला राजा की किताब में 17 अध्याय को आप ले लीजिए। 1வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது पहला वचन को आप लेंगे तो அங்க வேதம் சொல்லுகிறது எலியாவுடைய ஜெபத்தை குறித்து அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर एलिया के प्रार्थना के बारे में लिखा है। கீலேயாத்தின் குடிகளில் திஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாவை நோக்கி, என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான். तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ஆமென். आमेन। இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்லி. यहाँ पर लिखा है जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। ராஜாவுக்கு முன்பாக இந்த ஜெபத்தை எலியா ஜெபிக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். ये एलिया जो है आहाब राजा के सामने ये प्रार्थना करता है। அவன் கருத்தாய் ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். हम देखते हैं उसे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் ஜீவனை கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். वो कहता है कि जीवन की शपथ खाकर बोलता हूँ। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுதான் வேத சத்திய வார்த்தை சொல்லுகிறது. यही परमेश्वर का सत्य वचन है। எலியா நின்று கொண்டு எப்படி அவன் ஜெபிக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. एलिया खड़ा होकर कैसे प्रार्थना करता है देखिए। Praise the Lord. Praise the Lord। கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற ஒரு மனிதன் परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता है वो मनुष्य, ஒருவன் அவனை எதிர்த்து நிற்க முடியாது. कोई भी उसके सामने नहीं टिकेगा। தேவனுக்கு முன்பாக நின்று ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கிறது. जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करते हैं उसको परमेश्वर संभालते हैं। அவர்களுடைய வார்த்தையை கர்த்தர் அங்கீகரித்து ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उसके वचन को परमेश्वर अंगीकार करके उसे आशीष करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord। பார்வோனுக்கு முன்பாக மோசே நின்றார். பார்வோனுக்கு முன்பாக
फारो के सामने जो मूसा खड़ा रहते हैं, அங்க வேதம் சொல்லுகிறது वहाँ पर वचन कहता है, மந்திரவாதிகளும் அற்புதம் செய்தார்கள். वहाँ पर मैजिशियन लोग भी अद्भुत किया, ஆனால் மோசேக்கு முன்பாக மந்திரவாதிகளும் நிற்க முடியாதபடிக்கு ஆண்டவர் அங்க பெரிய காரியத்தை செய்தார். लेकिन मूसा के सामने वो मंत्र तंत्र करते हैं वो भी उनके सामने नहीं टिक सके। அந்த மந்திரவாதிகளால் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை. वो मंत्र तंत्र करने वाले उसके सामने नहीं टिक सके। தானியேலுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். दानियल की हिस्ट्री का पढ़कर देखिए, அங்கே அங்க இருந்த எல்லா பிரதான மந்திரிகளும் தானியேலை எப்படியாவது வீழ்த்த வேண்டும் என்று சதித்திட்டங்களை செய்தார்கள். वहाँ पर रहने वाले सारे मंत्री लोग ने दानियल के विरोध उन्होंने खिलाफ खड़े हुए, ஆனா ஒருவனாலும் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை. लेकिन किसी को भी दानियल के विरोध में खड़ा नहीं हो सके। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க அப்போஸ்தலர் 6வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். प्रेरित की पुस्तक में 6वां अध्याय 10वां वचन का पढ़कर देखिए। ஸ்தேவான் என்கிற ஒரு தேவனுடைய மனிதனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ पर स्टीफन के बारे में लिखा है, தேவனே அந்த ஸ்தேவானுக்கு முன்பாக अनेक யூதர்களும் ஆசாரியர்கள் நின்று குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். वो स्टीफन के सामने खिलाफ जो बहुत सारे अधिकारी ने उनके खिलाफ ने उनको दोष लगाया, ஆனால் தேவனுடைய ஆவியில் அவன் நிரம்பி அவனுடைய ஞானத்தையும் பார்த்து அவர்களால் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை என்று அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन स्टीफन का जो बुद्धि है, ज्ञान को देखकर उनके सामने कोई नहीं टिका। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இப்படித்தான் இந்த இடத்துல எலியாவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे ही यहाँ पर भी एलिया के बारे में लिखा है। ஆகாப் ராஜாவுக்கு முன்பாக நின்று சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன? आहाब राजा के सामने खड़े होकर क्या बात करते हैं? என் வார்த்தையின் படியே என்று முழங்குகிறார். मेरे वचन के अनुसार करके कहते हैं, என் வார்த்தையின் படியே मेरे वचन के अनुसार மழை பெய்யாது, बारिश नहीं होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய அந்த வல்லமை வெளிப்படும். परमेश्वर के साथ रहने वाले बच्चों को परमेश्वर का सामर्थ उनके अंदर से प्रकट होगा। இயற்கையே கீழ்ப்படியும். जो नेचुरल भी उसको मानेगा। ஜோசுவா புத்தகத்தில் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது जोशुआ की किताब में आप पढ़कर देखिए, 10வது அதிகாரத்துல நீங்க எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா 12 13வது வசனம் சொல்லுகிறது. 10वां अध्याय में 11 और 12 में पढ़ेंगे तो 12 13வது வசனங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது 12 और 13 में आप पढ़ेंगे तो யோசுவா சொல்லுகிறார், योशुआ कहते தேவனை हैं, நோக்கி ஜெபிக்கிறார், परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே இந்த சூரியன் அப்படியே நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறார். वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये सूर्य ऐसे ही थम जाना चाहिए, சந்திரன் அப்படியே நிற்க வேண்டும் என்று அவர் ஜெபிக்கிறார். ये चांद भी ऐसे ही थम जाना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படியே சூரியனும் சந்திரனும் கீழ்ப்படுகிறது. ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा ऐसे ही ठहर गया। ஆமென். हालेलुया। உலக சரித்திரத்துல ஒரு பெரிய மாற்றமே வந்தது. दुनिया में ऐसा एक बड़ा हिस्ट्री को इन्होंने लाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஜெபிக்கிற தேவ மனுஷனே, पर जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के मनुष्य, நீ மேன்மையானவன், आप उन्नति करते हैं, உனக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் கிடையாது. आपके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் உன்னை உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पर रखा है। நீ உயர்ந்த மனிதன். आप ऊंचे मनुष्य हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அமெரிக்க தேசத்தின் முன்னாள் அதிபரை ஆபிரகாம் லிங்கனை குறித்து சாட்சி இப்படியாக அவருடைய சரித்திரம் சொல்லுகிறது. अमेरिका देश में जो अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा है, முதலாவது அந்த மனிதன் ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது உலகத்துல எந்த மனுஷனை அவர் முதலாவது பேசுவதற்கு இடம் கொடுப்பது கிடையாது. उनके जीवन में प्रतिदिन सुबह उठते समय वो पहला किसी से बात नहीं करेंगे, முதலாவது கர்த்தரோடு பேசுவார். पहला परमेश्वर से बात करेंगे। தேவனோடு பேசின பிறகுதான் மனிதனோடு பேசுவாராம். परमेश्वर से बात करने के बाद ही मनुष्य से बात करेंगे। இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आज आपके जीवन कैसा है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்போமா? प्रतिदिन क्या हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहेंगे? ஆமென். எலியாவை போல நாம் ஜெபம் செய்வோமா? क्या हम एलिया के जैसा प्रार्थना करेंगे? எலியாவின் ஜெபத்தினால் வானம் அடைபட்டது. एलिया के प्रार्थना से बारिश रुका। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவதாக அங்கு வேதம் சொல்லுகிறது, दूसरा वचन कहता है, அதே 1 ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரத்தில் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது वही पहला राजा में 17 अध्याय को आप लीजिए, 21வது வசனம் சொல்லுகிறது, 21 वचन को आप देखिए, அந்த பிள்ளையின் மேல் 3 தரம் குப்புற விழுந்து, என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, இந்த பிள்ளையின் ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பி வர பண்ணும் என்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான்.
तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த எலியா எப்படி ஜெபம் பண்ணுகிறார்? ये एलिया कैसा प्रार्थना அந்த करता பிள்ளை है? மேல் குப்புறம் விழுந்து அவர் ஜெபம் பண்ணுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो बालक पर 3 बार पसर गया। ஆமென். हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கூட வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भी वचन कहता है। 26வது அதிகாரம் 39வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, मत्ती की किताब में 26 अध्याय में 39 वचन का पढ़कर இயேசு देखिए। கெத்செமனே தோட்டத்தில் நின்று ஜெபிக்கும் பொழுது यीशु मसीह जब गेत्सेमन गार्डन में जब प्रार्थना करते அவர் समय முகம் குப்புற விழுந்து ஜெபம் பண்ணினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो ऐसे ही उल्लंघन करके प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। யோசுவாவை குறித்து அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहोशू के बारे में भी वैसे ही लिखा है। மனோவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मनोवा के बारे में भी वैसे ही लिखा है। யோவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अय्यूब के बारे में भी लिखा है। அநேக பரிசுத்தவான்கள் அப்படி அவர்கள் ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறார்கள். अनेक पवित्र जो लोग हैं परमेश्वर से प्रार्थना किया है वैसा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। எலியாவும் இங்கே ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். एलिया हम यहाँ पर देखते हैं प्रार्थना करते हैं। அந்த அந்த வீட்டுல சாரிபாத் என்கிற விதவியினுடைய வீட்டுல सारी बात विधवा के घर में பல வருடங்கள் பஞ்ச காலத்துல அங்கே ஆகாரம் அந்த பெண் மூலமாக எலியாவுக்கு கிடைத்தது. वहाँ पर बहुत बड़ा आकार के समय में उनको खाना मिलता है। ஆமென். आमेन। ஆண்டவர் அந்த எலியா அந்த விதவியினுடைய வீட்டிலே வைத்து எலியாவுக்கு 3 வேளைகள் நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தார். परमेश्वर ने एलिया को उस विधवा के घर में रखकर उसको खाना दिया। அந்த வீட்டில தான் அந்த பையன் மரித்து விட்டான். அந்த விதவியினுடைய மகன் மரித்து விட்டான். उसी घर में उस विधवा का बेटा जो है उसका मरण हो गया। ஏற்கனவே அந்த பெண் ஒரு விதவை. ऑलरेडी तो वो विधवा है, वो கணவன் கிடையாது. उसको पति नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்பொழுது பையனும் மரித்து போய்விட்டான். अभी उसका बेटा भी उसका मृत्यु हो गया। அந்த இந்த சம்பவத்தை எலியா பார்த்து அவரால் தாங்க முடியவில்லை. ये घटना को देखकर एलिया से उसे सहन नहीं हुआ। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவரால் தாங்க முடியவில்லை. उसे सहन नहीं हुआ। ஆமென். आमेन। ஆமென். ஆண்டவர் அந்த எலியா தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிற சம்பவத்தை நான் பார்க்கிறோம். तब एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं। அதற்கு முன்பாக இப்படி ஜெபித்து யாராவது எழும்பினார்களா என்று சொன்னால் வேதத்திலே கிடையாது. इसके पहले अगर ऐसा कोई प्रार्थना करके जो जिलाया है मतलब कोई नहीं। ஆனால் எலியாவுக்கு பிறகு எலிசா அதே போல மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பியிருக்கிறார். एलिया के बाद एलिशा भी ऐसे ही प्रार्थना करके उसने जिलाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம். आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। யாவீரின் மகளை குறித்து வேதம் சொல்லுது 12 வயது பிள்ளையை ஆண்டவர் உயிரோடு எழுப்பினார். याईर करके उसके बेटी को उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने जिलाया। லாசருவை உயிரோடு எழுப்பினார். लाजरस को उन्होंने जिलाया। நாயின் ஒரு விதவையினுடைய மகனை உயிரோடு எழுப்பினார். नाइन करके विधवा उसकी बेटा को जिलाया। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் எலியாவுடைய காலத்துல அதுக்கு முன்பாக யாராவது உயிரோடு செத்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பினார்கள் சொன்னா இல்ல. लेकिन एलिया के पहले जो कार्य थे वो कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं कि जो प्रार्थना करके किसी को जिलाया। Praise the Lord. हालेलुया। ஆனா எலியா எப்படியாவது இந்த பிள்ளையை இந்த மகனை உயிரோடு எழுப்ப வேண்டும். लेकिन एलिया कैसा भी वो बेटा को जिलाना है। ஆமென். आमेन। அவர் ஊக்கமாக பாரத்தோடு முகம் குப்புற விழுந்து அவர் ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். उसने गिड़गिड़ाकर पूरे दिल से पूरे दुख से उसने प्रार्थना किया। தேவன் அந்த ஜெபத்தை கேட்டார். परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना। எலியாவின் ஜெபத்தை தேவன் கேட்டார். परमेश्वर ने एलिया के प्रार्थना को सुना है। அந்த மரித்த மகனை உயிரோடு கூட எழுப்பினார். जो मरा बेटा को परमेश्वर ने जिलाया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? बाइबल क्या कहता है? யோவான் புத்தகத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். यूहन्ना की किताब आप पढ़कर देखिए। 11வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். 11 वचन को आप पढ़कर देखिए। 25வது 26வது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்க. 11 अध्याय में 25 और 26 को आप पढ़कर देखिए। வாசிப்போம். हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मनुष्य जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? அல்லேலூயா. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடு இருந்து என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனும் என்றென்றைக்கும் அறியாமலும் இருப்பான். இதை விசுவாசிக்கிறாயா என்றார். ஆமென். அவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். वो मरेगा तो भी जिएगा। என்னை விசுவாசிக்கிறவன்
जो मुझसे विश्वास करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்த தேவனாக இருக்கிறார். हमारा यीशु मसीह मरण को और पाताल को विजय पाया है। ஆமென். Amen. இன்று மரணத்தினுடைய திறவுகோல் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இருக்கிறது. आज मरण का जो कुंजी है वो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। அவர்கிட்ட எல்லா அதிகாரங்களும் இருக்கிறது. उसके पास सारा अधिकार है। Praise the Lord. Praise the Lord. எபேசியர் 2வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். एफिसी की किताब है 2 अध्याय 1 वचन को पढ़कर देखिए। வேதம் சொல்லுகிறது, அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वहाँ पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ஆமென். आमेन। நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே மரித்து போய் இருந்தோம். हम आत्मिक रीति में हम मरे थे। வேதம் சொல்லுகிறது, ஒரு மனிதன் பாவம் செய்தால் அவனுடைய ஆத்துமா மரித்து போய்விடும் என்றே வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल कहता है जो कोई मनुष्य पाप करता है उसका आत्मा मरेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். பாவத்தினால் ஆத்துமா சாகும் என்றே வேதம் சொல்லுகிறது. पाप के कारण आत्मा मरेगा करके वचन कहता है। பாவம் செய்கிறவன் பரலோகத்திற்கு போக முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जो पाप करता है उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। எந்த ஒரு மனிதன் பாவத்துக்கு மரிக்கிறானோ அவன்தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும். जो कोई मनुष्य पाप में मरता है वही सिर्फ स्वर्ग राज्य में जा सकते நாமெல்லாம் हैं। ஒரு காலத்துல பாவத்துல மரித்து போய் இருந்தோம். हम एक दिन हम पाप में ऐसे ही मरे थे। கர்த்தர் நம்மளை உயிர்ப்பித்திருக்கிறார். हमारा परमेश्वर ने हमें जिलाया है, நமக்கு ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். हमें जीवन दिया है। இன்னைக்கு நாம் உயிரோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். आज हम जीवन के साथ हम जीते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக அந்த எலியா ஜெபித்த சம்பவத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. तीसरा एलिया जब प्रार्थना करते हैं, 1 ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. पहला राजा की पुस्तक में 18 अध्याय को ले लीजिए। 36 இருந்து 38 வரைக்கும் நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா वहाँ पर 36 से 38 तक आप पढ़कर देखिए। அங்க பலிபீடத்தில் நின்று பலிபீடத்தின் அடியில் இருந்து இந்த எலியா ஜெபிக்கிற ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். वहाँ पर भेंट चढ़ाते समय वो बलि देते हैं। நான் வாசிக்கிறேன், தமிழ்ல இந்தியில வாசிக்கிறோம். அந்திப்பலி செலுத்தும் நேரத்திலே தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா வந்து, ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தாவே, இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன் என்றும் நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன் என்றும் நான் இந்த காரியங்களை எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்றும் இன்றைக்கு விளங்க பண்ணும். கர்த்தாவே, நீர் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் தேவரீர் தங்கள் இருதயத்தை மறுபடியும் திருப்பினீர் என்றும் இந்த ஜனங்கள் அறியும்படிக்கு என்னை கேட்டருளும் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அந்த சர்வாங்க தகன பலியையும் விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலிலிருந்து தண்ணீரை நக்கி போட்டது. फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख लिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த இடத்துல வேதம் சொல்லுகிறது, இப்பொழுது அவன் ஒரு பலிபீடத்துக்கு முன்பாக நின்று ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ पर देखिए, एलिया जब भेंट चढ़ाने के समय प्रार्थना करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்திப்பலி செலுத்தும் நேரம் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ पर लिखा है भेंट चढ़ाने के समय। ஆமென். आमेन। இந்த அந்திப்பலி என்று சொல்லும் பொழுது ये भेंट चढ़ाने का मतलब है, சரியாக 3 மணி, சாயந்தரம் 3 மணியை குறிக்கிறது. इसका मतलब है शाम का 3 बजे। அந்த 3 மணிக்கு தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் தன்னுடைய ஜீவனை விட்ட நேரம். वही उसी समय में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भी जीवन दे दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நேரத்துல தான் எலியாவு நின்று இங்கே ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वही समय में एलिया भी प्रार्थना करता है। காலையிலிருந்து பாகாலுடைய தீர்க்கதரிசி 450 பேர் என்று அவர்கள் முயற்சி பண்ணுகிறார்கள். ये यहाँ पर है, सुबह से जो बाहर लोग हैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ஆமென். आमेन। ஆனால் எந்த பாகாலும் அங்கே வர கிடையாது. लेकिन कोई भी बाहर उस जगह पर नहीं आया। கர்த்தருடைய வேலை வரைக்கும் எலியா அங்கே காத்து கொண்டிருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर के समय तक एलिया वहाँ पर इंतजार किए। கர்த்தருடைய வேலை வரும் பொழுது परमेश्वर के समय आते समय அவர் ஜெபித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उसने प्रार्थना किया है करके அவர் बाइबल कहता है। ஜெபித்த முடிக்கும் பொழுது जैसे उसने प्रार्थना करना अंत
किया, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி வந்து அந்த பலியெல்லாம் பட்சித்து போட்டு விட்டது. आकाश से अग्नि उतर कर वो सारे होम बलि को भस्म कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இன்றைக்கும் கூட நாம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? आज भी हमें परमेश्वर क्या कहते हैं? லூக்கா 12வது அதிகாரம் 49வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னா, लूका के किताब में 12 अध्याय में 49 वचन का पढ़कर देखिए। பூமியின் மேல் அக்கினியை போட வந்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார். परमेश्वर कहते हैं भूमि के ऊपर मैं अग्नि डालने के लिए आया हूँ। அது இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டும் என்று இயேசு சொன்னார். और इसी समय में वो अग्नि उठेगा। ஆமென். आमेन। அது பற்றி எரிய வேண்டும். उसे आग जलाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அக்னியை போட வந்திருக்கிற தேவன், वो परमेश्वर आग लगाने के लिए आए हैं। உங்களுடைய ஜெபமும் ஆமென் அப்படிப்பட்ட ஒரு அக்னியை இறங்கி வர பண்ண முடியும். आपका प्रार्थना भी ऐसे परमेश्वर का अग्नि को लेकर आ सकता ஜெப है। வேளைகளை நீங்கள் சிலுவையினுடைய அடியில வந்து எப்படி எலியா அந்திப்பள்ளி நேரத்துல அவர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணதை போல நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். जैसे यीशु मसीह भी, जैसे हम परमेश्वर के क्रूस को हम ध्यान करके हम प्रार्थना करेंगे, वैसे ही परमेश्वर के भवन में हमें रहना है। நம்மையே ஜீவ பலியாக நாம் ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையின் அடியில நாம் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது கர்த்தர் உங்கள் ஜெபங்களை கேட்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए एक ऐसा जीवन का बलिदान से हमें अर्पण करके प्रार्थना करना है। அடுத்தபடியாக எலியா ஜெபிக்கிற ஒரு ஜெபத்தை பார்க்கும் பொழுது, अगला जैसा एलिया जो प्रार्थना करता है, அதே 1 ராஜாக்கள் 18வது அதிகாரம் वही पहला राजा की किताब 18 अध्याय में 42வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். 42 वचन को पढ़कर देखिए। ஆகாப் போஜனபானம் பண்ண போனான். பின்பு எலியா கர்மேல் பர்வதத்தினுடைய சிகரத்தின் மேல் ஏறி தரையிலே பணிந்து தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குனிந்து, तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वहाँ पर बाइबल क्या कहता है? தன் முகம் தன் முழங்காலில் பட குனிந்து அவன் ஜெபம் பண்ணினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वहाँ पर लिखा है गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। ஆமென். आमेन। இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெபம் என்று சொன்னால், ये किस तरह का प्रार्थना है? ஒரு बोलेंगे तो? கடுமையான ஒரு கர்ப்பவதி ஒரு பெண் தன்னுடைய பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் பொழுது அவள் படுகிற அந்த வேதனை, அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை அந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर इसका मतलब है जैसे ऐसे भयानक दुख को दर्शाता है, जैसे एक स्त्री गर्भ से जन्म देती है, वैसा एक दुख है। இஸ்ரவேல் பெண்கள் அந்த பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கும் பொழுது அப்படித்தான் அவர்கள் பெற்றெடுப்பார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது. हिस्ट्री में लिखा है जो इजराइल की स्त्री लोग ऐसे ही कष्ट उठाकर जन्म देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। மருத்துவச்சிகள் அந்த நர்சுகள் அல்லது டாக்டர்கள் வருவதற்கு முன்பாகவே அவர்கள் குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டுவார்கள். जैसे नर्स आने से पहले ही उनका जो बच्चा है जन्म हो जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. இப்படித்தான் அந்த எலியா கற்ப வேதனையோடு தன் முகத்தை முழங்காலில் பட குனிந்து அப்படி அவர் ஜெபித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसे इस रीति से ही एलिया ने ऐसा एक दुख भोगकर उसने प्रार्थना किया। Praise the Lord. हाँ, praise the Lord. கலாத்தியர் 4:19 பவுல் சொல்லுகிறார், गलातियों की पुस्तक में 4 अध्याय में लिखा है, ஆமென், உங்களுக்குள் ஆமென் கிறிஸ்து உங்களுக்குள் உருவாகும் அளவும் உங்களுக்காக மறுபடியும் கற்ப வேதனை படுகிறேன் என்று சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वहाँ पर लिखा है गलातियों की पुस्तक में 4 अध्याय में 19 वचन में लिखा है ऐसा। हालेलुया। हालेलुया। கற்ப வேதனை படுகிறேன், वहाँ पर लिखा है ऐसे एक मरण का दुख मैं भोगता हूँ। ஆமென். உற்பத்தி ஆதியாகமம் 18வது அதிகாரம் 27வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, उत्पत्ति की किताब में 18 अध्याय में पढ़ेंगे तो ஆபிரகாம் சோதோம் கொமோரா பட்டணத்துக்காக அப்படித்தான் அவர் ஜெபித்தார். अब्राहम ने भी ऐसे ही सोदोम सिटी के लिए ऐसे ही प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। அது ஒரு கடுமையான ஒரு ஜெபம். वो एक ऐसा कष्ट का प्रार्थना है। ஆகாப் ராஜாவுக்கு முன்பாக சிங்கம் போல் நின்ற எலியா आगाब राजा के सामने जैसा सिंह के जैसा खड़ा था एलिया, இப்பொழுது கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர் தன்னைத்தானே எவ்வளவு தாழ்த்தி நின்று ஜெபிக்கிறார் என்று பாருங்க. अभी वो परमेश्वर के सामने कितना वो छोटा करता है, देखिए। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் அப்படி தாழ்த்த வேண்டும். हम परमेश्वर के सामने ऐसे अपने आप को नम्रता करना है। ஆபிரகாமை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. अब्राहम के बारे में बाइबल कहता है, ஆதியாகமம் 18:27வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா, उत्पत्ति की किताब में 18 अध्याय में 27 वचन को पढ़ेंगे तो ஆபிரகாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று, अब्राहम ने परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर, இதோ தூளும் சாம்பலுமாய் இருக்கிற அடியேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி பேச துணிந்தேன் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वो कहता है
ஆபிரகாம் 18:27. वो कहता है कि मैं तो मिट्टी और राख के समान आपके सामने हूँ। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த அளவுக்கு ஆபிரகாம் தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துகிறார் பாருங்க. किस रीति से अपने आप को छोटा करता है देखिए। சங்கீதம் 22:6வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது भजन संहिता 22 में 6वां अध्याय 6वां वचन को पढ़कर देखिए। தாவீது ஜெபிக்கும் பொழுது दाऊद भी ऐसे ही प्रार्थना करता है। நானோ ஒரு புழு என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார். मैं तो एक कीड़ा हूँ करके बोलता है। ஹalleluya. हालेलुया। 1 தீமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது पहला तीमोथी 1 और 15 वचन में पढ़ेंगे तो நான் பிரதான பாவி என்று சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறார். मैं तो प्रधान पापी इंसान हूँ करके पौलुस कहता है। ஹalleluya. हालेलुया। இப்படித்தான் எலியா அங்கே தன்னையே தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து பணிந்து கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். इस रीति से ही एलिया ने भी अपने आप को बहुत दीन और नम्रता किया। 7 தடவை அவர் ஜெபம் பண்ணினார். 7 बार उन्होंने प्रार्थना அந்த किया। கர்மேல் பர்வதத்திலிருந்து 7 தடவை அவர் ஜெபம் பண்ணுகிறார். करमेल पर्वत से उन्होंने 7 बार उन्होंने प्रार्थना किया। 7வது தடவை ஜெபம் பண்ணும் பொழுது जब उन्होंने 7वां बार प्रार्थना किया தூரத்திலே ஒரு கையளவு மேகம் தெரிந்தது. बहुत दूर में उनको एक छोटा सा उनको हाथ के हिसाब उनको बादल दिखा। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த கையளவு மேகம் ஒரு பெரிய மேகமாய் மாறி அந்த தேசமே மழை பெய்து எல்லாம் 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 தண்ணியினால் நிரம்பி விட்டது. वो सिर्फ मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल दिख रहा था, वही बादल पूरा देश में बारिश हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord। இன்னைக்கு நம்முடைய ஜெபம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெபமா இருக்க வேண்டும். आज भी हमारा प्रार्थना भी वैसी रीति से होना चाहिए। நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் வேண்டும். हमारे अंदर भी उस रीति से हमारा विश्वास होना चाहिए। எலியாவுக்குள்ளாக அந்த விசுவாசம் இருந்தது. एलिया के अंदर ऐसा बड़ा विश्वास था। 6 தடவை ஒன்றுமே பார்க்கவில்லை. 6 बार उन्होंने कुछ नहीं देखा। அவர் ஜெபத்தை நிறுத்தவும் கிடையாது. उन्होंने प्रार्थना भी नहीं छोड़ा। ஹalleluya. हालेलुया। மார்க் 11:24வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. मार्क की किताब में 11 अध्याय में वहाँ पर देखिए 24 में நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது आप जब प्रार्थना करते समय எவைகளை கேட்டுக் கொள்வீர்களோ जिससे आप मांगते हो அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள். वो पाएंगे करके आप विश्वास कीजिए। வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. वचन क्लियरली कहता நீங்க है ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து ஜெபிக்கிறீங்க. आप परमेश्वर के समूह का आकर प्रार्थना करते நம்முடைய हैं। ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிற ஆண்டவர். हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनते அந்த हैं। ஜெபிக்கும் பொழுதே உங்களுடைய மனசுல நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டும். जब आप प्रार्थना करते हैं तभी उसी वक्त आपको विश्वास करना है कि मिल जाएगा। நான் தேவனிடத்தில் கேட்கிறதை பெற்றுக்கொள்வேன் என்று நாம் விசுவாசிக்கணும். जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो आपको मिल जाएगा करके विश्वास करना அப்பொழுது है, அவர்களுக்கு உண்டாகும். तब वो आपके लिए हो जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। தைரியமாய் இருங்க. आप हिम्मत के साथ रहिए। எப்பவும் தன்னை தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துங்க. हमेशा परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को छोटा कीजिए। எலியாவுடைய ஜெபத்தை கேட்ட கர்த்தர் एलिया के प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने। 3.5 வருடம் மழை இல்லாதபடி இருந்த தேசத்துல 3.5 साल बिना बारिश था उस देश में। எலியாவின் ஜெபத்தை கேட்டு மழையை பொழிந்தருளினார். उस एलिया की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने बारिश बरसाया। தேசத்தில் ஆசீர்வாதம் உண்டாக ஆரம்பித்து देश விட்டது. में आशीष हुआ। ஆமென். आमेन। கடைசியாக அந்த எலியா ஜெபித்த ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். अंत में एलिया के प्रार्थना के बारे में हम स्मरण करेंगे। 1 ராஜாக்கள் 19வது அதிகாரம் पहला राजा की किताब में 19वां अध्याय को 4வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கிறேன். 4वें वचन को मैं पढ़ता हूँ। அவன் வனாந்தரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூரை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி, போதும் கர்த்தாவே, என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் என் பிதாக்களை பார்க்கலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाहू के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपनी पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த எலியா எவ்வளவு ஒரு ஜெப வீரனாக காணப்படுகிறார். ये एलिया कितना प्रार्थना का वीर हमें दिखता है। பெரிய பெரிய அற்புதங்களை இவர் செய்து வருகிறார். बड़ा बड़ा अद्भुत का कार्य करता है। இந்த இடத்துல இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? इस जगह में उसके बारे में वचन क्या कहता है? போதும் கர்த்தாவே, बस हुआ परमेश्वर, என்னை எடுத்துக்கொள்ளும். मेरा प्राण ले ले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இது மூலம் நமக்கு நாம் என்ன அறிந்து கொள்ளுகிறோம்? इसके द्वारा हम क्या जानते हैं? எலியா ஒரு நம்மளை போல ஒரு பாடுள்ள மனுஷன் தான். एलिया भी हमारे जैसा दुख भोगने वाला इंसान है। நம்மளை போல ஒரு சோர்வுள்ள ஒரு மனிதன் தான். हमारे जैसा ही निराशा होने वाला इंसान है। ஆமென். आमेन। என்ன நடந்தது? क्या हुआ? முதல் நாள் 450 தீர்க்கதரிசிகளை அவன் தேவனுக்காக வைராக்கியமாக எல்லாரையும் வெட்டி சாய்த்தான்.
पहला दिन उन्होंने 450 प्रॉफिट्स को उन्होंने मार डाल दिया, பாகாலுடைய தீர்க்கதரிசி. बाहाल का भविष्यवाणी को। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இந்த செய்தி அந்த தேசத்தினுடைய ராணியாகிய யேசபேலுடைய காதுக்கு எட்டின பொழுது, लेकिन जैसे ये वचन इजेबेल रानी के कान में पहुंचा, அப்ப அந்த யேசபேல் என்ன சொல்லுகிறாள்? इजेबेल रानी क्या कहती है? ஒரு ஆளை எலியாவிடத்தில் அனுப்பி, एक आदमी को एलिया के पास पहुंचाकर, நாளைக்கு இந்நேரத்துல உன் பிராணன் உனக்குள்ள இருக்காது, कल सुबह तक तुम्हारा प्राण तुम्हारे पास नहीं रहेगा, அவர்களுக்கு நீ எப்படி செய்தியோ அதே போலவே உனக்கு செய்யப்படும் என்று சொல்லுகிறார். जैसा तुमने उसके साथ किया है वैसे ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। இதை கேட்ட உடனே जैसे ही इसने ये वचन को सुना, எலியா சோர்ந்து போய்விட்டார். एलिया निराशा हो गया। சில நேரத்தில் நமக்கும் சோர்வுகள் வரத்தான் செய்கிறது. कई समय में हमारे जीवन में भी ऐसे ही निराशा होता है। இந்த பூமியில இருக்கிற நாட்கள்ல பல்ல மேடுகள் உண்டு தேவ பிள்ளைகளே. जिस दिन तक हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें पत्थरों में जैसे हमारा जीवन है, பண காரியங்கள் சில நேரத்துல வரும், பற்றாக்குறைகள் வரும் பொழுது ஒரு சோர்வு வந்து விடுகிறது. पैसे के मामले में कभी कभी कोई कमी घटना आ जाता है तो हम निराश बन जाते हैं। வியாதிகள் வரும் பொழுது சோர்வுகள் வந்து விடுது. बीमार होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। சத்துருக்கள் எழும்பும் பொழுது சோர்வுகள் வந்து விடுது. जैसे शत्रु हमारे विरोध उठता है तो हम निराश हो जाते हैं। ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? लेकिन बाइबल क्या कहता है मालूम है? ஏசாயா 40வது அதிகாரத்துல 29வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. ஏசாயா की किताब में 40 में 29 में आप पढ़कर देखिए। ஆண்டவருடைய வார்த்தை இப்படியா சொல்லுகிறது. परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி, वहाँ पर कहते हैं कि जो थके हुए को परमेश्वर बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। हालेलुया। சோர்ந்து போனவனை ஆண்டவர் விட்டுறது கிடையாதுங்க. जो बलहीन आता है उसको परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। நம்முடைய ஊழியங்கள்ல எத்தனையோ சோர்வுகள் வந்த நாட்கள் உண்டு. हमारे जीवन में भी सेवा में बहुत सारा तकलीफ आया। ஆரம்ப நாட்கள்ல இதோட முடிந்து போட்டோம், முடிஞ்சிரும், இனி நம்மளால முடியாது, அப்படிப்பட்ட சோர்வுகள் வந்தது. शुरुआत के समय में ऐसा सोचा सब कुछ खत्म हो गया है, हम இனி ஊழியம் செய்யவே முடியாது, इसके बाद में सेवा नहीं कर सकता। பல சூழ்நிலைகளை தடுமாறின நாட்கள் உண்டு. बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा ही परिस्थिति था, ஆனால் கர்த்தர் கைவிடவே கிடையாது. लेकिन परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा। அந்த நேரத்துல தேவன் வந்து சோர்வை நீக்கி இருக்கிறார். उस समय में परमेश्वर आकर वो निराशा को बदल दिया है, பலனை கொடுத்தார். परमेश्वर ने सामर्थ दिया है। போதும் என்று சொன்ன அந்த எலியாவை ஆண்டவர் அப்படியே விட்டுவிட கிடையாது. बस करके जो एलिया ने कहा, परमेश्वर ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார். परमेश्वर ने उस जगह पर स्वर्गदूत को நல்ல भेजा, ஒரு ஆகாரத்தை கொடுத்தார். अच्छा उसे भोजन दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 2 வேளை ஆகாரத்தை அவர் சாப்பிட்டார். 2 समय उसको भोजन दिया, அவர் புது பலனை அடைந்தார். उसको नया सामर्थ उसे मिला। சாகணும் என்று சொன்ன அந்த எலியாவை கொண்டு जो मरना है करके एलिया जब कहा, அந்த எலியா மூலமாகவே, उसी एलिसा के द्वारा, எலியாக்கு மூலம் एलिया के द्वारा தீர்க்கதரிசியாக எலிசாவை அபிஷேகம் பண்ணினார். जो भविष्यदाता के एलिशा को अभिषेक किया। ஆமென். आमेन। அதுக்கு பிறகு யெகோவா என்கிற ஒரு மனிதனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார். उसके बाद यहोवा करके राजा को अभिषेक किया। ஆமென். आमेन। அவர் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்து முடித்தார். उसने जो कार्य करना था उसे सब कार्य पूरा किया। கடைசியாக अंत में எலியா மரணத்தையே பார்க்க கிடையாதுங்க. एलिया ने मरण को भी नहीं देखा, அவர் உயிரோடு கூட उसे जीवित ऐसे ही அப்படியே இருக்கும் பொழுது ऐसे ही रहते समय வானத்திலிருந்து அக்கினி ரதத்தை ஆண்டவர் அனுப்பினார். आकाश से अग्नि रथम को परमेश्वर ने भेजा। இந்த எலியாவை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு பரலோகம் போய்விட்டார். ये एलिया को ऐसे ही जीवित उसे उठा लिए। ஆமென். आमेन। நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட ஆண்டவர்? हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर 1 है? கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. पहला कोरिन्थियों की पुस्तक में 15 अध्याय में को लीजिए। வேதம் திட்டமாய் சொல்லுகிறது. बाइबल क्लियरली कहता है, ஆமென். இந்த அழிவுள்ளதாகிய இந்த சரீரம் அழியாமையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி அங்க வாசிக்கிறது. நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க. அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்துக் கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். वहाँ पर 53 और 54 पर आप देखिए, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निकल लिया। ஆமென். आमेन। மரணம் ஜெயமாக
மாறும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. यहाँ पर लिखा है मृत्यु जय में बदल जाएगा। இந்த அழிந்து போகிற சரீரத்துல நாம் இருக்கிறோம். ये जो नाश होने वाला शरीर में हम रहते हैं, நமக்கு அழியாத சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்படும். हमें अविनाश का शरीर हमें दिया जाएगा। இன்னைக்கு நான் சாவுக்கு எதுவான ஒரு சரீரத்துல இருக்கிறோம். आज हम नाशवान के शरीर में हैं, சாகாத ஒரு சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்படும். हमें अविनाश का एक शरीर हमें दिया जाएगा। ஆகையால் நான் 1 தெசலோனிக்கர் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. इसलिए पहला தெசலோனியன் 4 अध्याय को आप लीजिए। அதுல 17வது வசனம் சொல்லுகிறது. वहां पर 17वां वचन में लिखा है, அதுல 4:17 சொல்லுகிறது. 4 में 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। என்ப உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहता है, ஆண்டவர் நம்மளை எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக அவர் வரப்போகிறார். हमारा परमेश्वर हमें उठा लिए जाने के लिए हमें आने वाले हैं। கர்த்தருக்கு ஆண்டவர் மத்திய ஆகாசத்தில் வந்து நிற்பார். परमेश्वर आकाश मंडल में उतर कर आएंगे। நாம் நம்முடைய சரீரம் மறுரூபம் அடையும். हमारा ये शरीर रूपांतर हो जाएगा। நாம் மத்திய ஆகாசத்தில் நாம் கூட போவோம். हम भी परमेश्वर के साथ मध्य आकाश में हम जाएंगे। எப்பொழுதும் அவரோடு கூட நாம் வாழ போகிறோம். हमेशा परमेश्वर के साथ हम जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கை இதோடு முடிந்து போவது கிடையாது. हमारा जीवन ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगा। உங்களுடைய வாழ்க்கை கண்ணீரோடு முடிந்து போவது கிடையாது. आपका जीवन आंसू के साथ अंत नहीं होगा। ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கிறார். आपके लिए परमेश्वर आशीष का वचन दिया இந்த है। உலகத்திற்கு பிறகு மறு வாழ்க்கை உங்களுக்கு உண்டு. ये दुनिया के बाद परमेश्वर आपके लिए एक नया जीवन रखा है। நித்தியமாக நாம் கடவுளோடு வாழ போகிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. नित्य परमेश्वर के साथ हम जीने वाले हैं करके बाइबल कहता है। நீங்கள் சோர்ந்து போக கூடாது. आप निराश मत होइए। தேவன் உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கிறார். परमेश्वर आपको बल देते हैं। இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை மாறும். आज ये जो स्थिति है बदल जाएगा। சோர்வுகள் வரும். निराश आएगा। எலியாவுக்கு சோர்வுகள் வரத்தான் செய்தது. उस दिन भी एलिया को जो निराश आया था, ஆனால் அந்த சோர்வுகள் எல்லாம் மாறிவிட்டது. लेकिन वो सारा निराश बदल गया। Praise the Lord. Praise the Lord। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சோர்வுகள் வந்தாலும் கர்த்தர் அதை மாற்றி விடுவார். हमारे जीवन में भी निराश आएगा तो भी परमेश्वर से बदल அப்ப देंगे। நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? इसलिए हमें क्या करना है? எலியா எப்படி ஜெபித்தார், एलिया ने किस रीति से प्रार्थना அதே போல किया, நாமும் ஜெபிக்க வேண்டும். वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना है। ஜெபத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर हमें प्रार्थना करना है। எலியா முகம் குப்புற விழுந்து ஜெபித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. एलिया ने पसर कर उन्होंने प्रार्थना किया। தன்னுடைய முகம் முழங்கால்ல படும்படியாக அவர் தன்னை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணதை நாம் பார்க்கிறோம். उन्होंने घुटने टेक कर उन्हें प्रार्थना किया है। பலிபீடத்துக்கு முன்பாக நின்று அவர் ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். उन्होंने बैठ के जगह में उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। எலியாவுடைய ஜெபத்தை எல்லாம் கேட்டு பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் செய்தார். एलिया की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने बड़ा कार्य को किया है। ஆமென்। आमेन। இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவர் உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்க அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். आज भी आपके जीवन के लिए परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। நாம் ஜெபத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. हमें प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। எலியாவின் தேவன் நம் தேவன். एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய அழைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य करने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। இன்றைக்கு உங்களுடைய சரித்திரம் எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. आज आपका जो हिस्ट्री है वो भी लिखा हुआ है। இன்றைக்கு உங்களை பரலோகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. आज परलोक राज्य आपको देख रहे हैं। நம்முடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார். हमारा प्रार्थना को परमेश्वर எலியாவை போல सुनेंगे। நாமும் ஒரு பக்தி உள்ள பிள்ளைகளாய் இருப்போம். एलिया के जैसा हम भी भक्त मनुष्य बनेंगे। கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற பிள்ளைகளாய் இருப்போம். हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने जैसा हम ஆண்டவர் बनेंगे। நம்மளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े कार्य को करेंगे। எல்லாரும் அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போம். हम सब ऐसे ही हम अर्पण நம் करेंगे। தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। ஏசப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं கோடி प्रभु। கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. कोटि धन्यवाद प्रभु। இந்த வேளையிலே எங்களோடு பேசி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. इस समय में आपने हमसे बात किया है प्रभु உம்முடைய जी। வார்த்தையை நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. आपके वचन को हमने सुना है உம்முடைய प्रभु। வார்த்தை ஜீவன் ஆண்டவரே. आपका वचन जीवन है அது प्रभु। எங்க வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சமாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே. वो जीवन हमारे लिए हमारे जीवन में प्रभु एक ऐसा रोशनी है प्रभु। ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா. परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु जी। எலியாவுடைய ஜெபத்தை கேட்ட தேவனே, एलिया की प्रार्थना को सुना हुआ எங்க परमेश्वर ஜெபத்தை கேளுங்க ஆண்டவரே. हमारे प्रार्थना को आप सुनिए प्रभु। எலியாவை போல நாங்களும் ஜெபிக்க எங்களுக்கு பலனை கொடுங்க ஆண்டவரே. एलिया के जैसा प्रार्थना करने के लिए
हमें मदद कीजिए எங்கள் प्रभु। சோர்வுகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. हमारे सारी निराशा बदल दीजिए எங்களை प्रभु। ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. हमें आशीष कीजिए இந்த प्रभु। வீடியோ பார்த்து எங்களோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. इस वीडियो को देखने वाले हर एक आपके बच्चों को आशीष कीजिए இந்த प्रभु। வேளையில உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் உம்முடைய கரம் வந்து அமரட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே. इस समय में परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर आपका हाथ उतरने दो प्रभु। யாராவது சோர்வுகளோடு இருந்தால் கர்த்தர் இந்த வேளையில தொடும் ஆண்டவரே. अगर कोई बलहीनता से है तो परमेश्वर उनके ऊपर आपका हाथ उतरने दो प्रभु। அவர்களை பலப்படுத்தும். प्रभु आप उन्हें सामर्थ दीजिए प्रभु। பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. सामर्थ दीजिए परमेश्वर। ஆசீர்வதிங்க. आशीष யாராவது कीजिए। பலவீனத்தோடு இருந்தால், अगर कोई बलहीनता से है प्रभु। ஆண்டவரே சுகமில்லாமல் இருந்தால், अगर कोई परमेश्वर बीमारी के साथ है प्रभु। கர்த்தர் இந்த வேளையில தொடும் ஆண்டவரே. परमेश्वर इस समय परमेश्वर आप उन्हें छुइए प्रभु। சுகத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। அற்புதம் செய்யுங்க ஆண்டவரே. अद्भुत कीजिए परमेश्वर। குடும்பத்துல பற்றாக்குறைகள் இருந்தால் ஆண்டவரே, अगर परिवार के अंदर कमी घटी ना है तो பண தேவைகளோடு ஒருவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தால் ஆண்டவரே, पैसे की जरूरत के लिए प्रार्थना करते ஒரு हैं பெரிய அற்புதம் செய்யும். एक बड़ा अद्भुत कीजिए परमेश्वर। அற்புதம் செய்யும். अद्भुत कीजिए प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிங்க. यीशु मसीह के नाम से आशीष கிருபை कीजिए। உண்டாகட்டும். आपका अनुग्रह होने दो உம்முடைய प्रभु। பிள்ளைகள் மேல் கிருபை உண்டாகட்டும். आपके बच्चों के ऊपर अनुग्रह होने दो प्रभु। எங்கள் தகப்பனே இவர்களுக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே. हमारे पिता आप इन बच्चों के ऊपर आप दया कीजिए। சபை மக்களை ஆசீர்வதிங்க. कलीसिया के लोगों को आशीष இந்த செய்தியை कीजिए। பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. इस वचन को देखने वाले हर एक आपके बच्चों को आशीष कीजिए। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கட்டும் हर ஆண்டவரே. एक बच्चों के लिए आशीषित होने दो। உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும் ஐயா. आपके अनुग्रह होने दो। ஜூலை மாதம் வருகிறது ஆண்டவரே. ये जुलाई महीना आ रहा है ஒரு प्रभु। ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாதமாய் இருக்கட்டும் एक ஆண்டவரே. आशीषित महीना होने चाहिए प्रभु। உம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. आपके बच्चों को आप संभालिए இந்த प्रभु। விசுவாச குடும்பங்களை அக்னி வேலி போட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. हमारे विश्वास के परिवार को अग्नि का बाउंड्री लगाकर आप छिपाइए। இயேசுவே உம்முடைய கரம் இருக்கட்டும் ஐயா. यीशु आपका हाथ रहने दो प्रभु। ஒருவேளை ஏதோ சோர்வுகள்ல இருக்கலாம் ஆண்டவரே. हो सकता है कोई निराशा में हो तो ஏதோ प्रभु। ஒரு தேவைகளோடு இருக்கலாம் ஆண்டவரே. अगर कोई कमी घटी जरूरत के साथ है तो ஜெபிக்கிற ஒரு காரியம் நடக்கலைங்கிற ஒரு ஆண்டவரே ஒரு பதற்றத்தோடு இருக்கலாம் ஆண்டவரே. प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, ऐसे होंगे तो எலியா 6 தடவை ஜெபித்தார். एलिया ने 6 बार प्रार्थना किया, ஒன்றுமே ஒரு அற்புதத்தை பார்க்க முடியல. एक भी अद्भुत को नहीं देखा। ஆமென். தொடர்ந்து அவர் ஜெபித்தார். लगातार उन्होंने प्रार्थना किया। 7ஆம் தடவை ஜெபிக்கும் பொழுது 7वां बार उन्होंने प्रार्थना ஒரு किया। கையளவு மேகம் புறப்பட்டது. एक मनुष्य का हाथ सा एक बादल उनको दिखा। என் அன்பு தகப்பனே, हमारे प्यारे இன்னைக்கு உம்முடைய परमेश्वर, பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தைரியத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. हमारे बच्चों को प्रभु आप धैर्य दीजिए। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கும் பொழுது आप जब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, இதை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று ஜெபிக்கும் பொழுது उसे मिलेगा करके विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे அது तो உங்களுக்கு உண்டாகும். वो आपके लिए हो जाएगा। நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. धन्यवाद करते हैं प्रभु। ஆசீர்வதிங்க. आशीष कीजिए। உம்முடைய கிருபையின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके अनुग्रह के अंदर हम छिपाते थे। இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க. ये कलीसिया को आशीष இந்த வீடியோ कीजिए। பார்க்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. ये वीडियो को देखने वाले हर एक बच्चों को आशीष இந்த कीजिए। ஊழியத்தினுடைய எல்லைகள் விரிவடையட்டும் ஐயா. ये कलीसिया का बाउंड्री बढ़ने दो प्रभु। அற்புத அடையாளம் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. अद्भुत कार्य होने दो பெரிய परमेश्वर। காரியங்களை செய்யுங்கப்பா. बड़ा कार्य को कीजिए। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके हाथों में सौंपते हैं। ஆசீர்வதிங்க. आशीष कीजिए। எங்களை தாழ்த்துகிறோம். हम अपने आप को नम्रता करते துதிகன हैं। மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல பாரங்களை மறவாதே. आमेन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவிடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் ஆண்டுடைய வருகை மட்டும் கூட இருந்து வழி நடத்துவாராக। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहे। आमेन। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर आपके साथ ही है। உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். आपको आशीष करते हैं। விசுவாசமாய் அவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருங்க। विश्वास के साथ प्रभु को महिमा कीजिए। आमेन। आमेन।